ஸ்ரீ பூர்ணத்ரயீஷனே உன் திருவடியே சரணம் சரணம். ஸ்ரீ பூர்ணத்ரயீஷனே உன் திருவடியே சரணம் சரணம். ஸ்ரீ பூர்ணத்ரயீஷனே உன் திருவடியே சரணம் சரணம். ஸ்ரீ பூர்ணத்ரயீஷனே. சம்பூர்ண சோம முக கமலம் சம்பூர்ண சோம முக கமலம் சம்பூர்ண சோம முக கமலம் திருப்பூணி துறையாளும் தயாளன் ஸ்ரீ பூர்ணத்ரயீஷனே உன் திருவடியே சரணம் சரணம். ஸ்ரீ பூர்ணத்ரயீஷனே. சந்தாபத்தை அழித்து சந்தோஷமும் சந்ததியும் இன்பமும் அருள்வாய். சந்தாபத்தை அழித்து சந்தோஷமும் சந்ததியும் இன்பமும் அருள்வாய். சந்ததம் உன்னை பூர்ண பிரகாஷரோ சந்ததம் உன்னை பூர்ண பிரகாஷரோ வந்து பணி புரிந்திடும் உன் பாதம் வந்து பணி புரிந்திடும் உன் பாதம். ஸ்ரீ பூர்ணத்ரயீஷனே உன் திருவடியே சரணம் சரணம். ஸ்ரீ பூர்ணத்ரயீஷனே. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Namaste, namaste, and good evening, and happy New Year to everyone. Okay, so വാസനകളുടെ പെർസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. So basically we looked at what is understanding what is bondage and why the bondage occurs and the persistence of bondage. A persistence of bondage in the കാരണമാണ് വാസനകൾ എന്നുള്ളത് നാം കണ്ടത്. ആ വാസനകൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ we looked at that in detail. Today we are going to see ആ വാസനകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ, how can you purify the mind so that the vasanas are properly oriented towards a higher goal. That actually we will be looking at not just in a spiritual sense, but more and more into the practical ways in which we can actually bring out that understanding to our day-to-day living about purifying the mind for the vasanas. So basically, the quest for all of us is to understand that the infinite self, Brahman, is the same one that is actually within us as the Atman. Quite often we forget that because of our physical characteristics and limitations and the boundaries that we put ourselves within, such that the Atman is actually contained within a boundary. That is what we think, and therefore we bring up the differences between the same species, within the species itself, same species, within across the species, as well as within the different entities in this universe, as well as within the same one within individual itself. We find a lot of differences. My stomach, etc. All those differentiation comes in, and these will need to be now sublimated, such that the physical limitations are just there, and we understand the unity behind all this, and then we will be able to merge ourselves with the infinitude. പക്ഷെ അതില് ആ ആത്മചൈതന്യം, ആത്മതത്വം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളാണ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് it happens because of the mechanism of perception that we are all bound to. നമ്മള് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ആത്മചൈതന്യം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ബോഡി, സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, കാരണ ശരീരം, ഈ മൂന്ന് ശരീരങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അകത്ത് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ആത്മതത്വം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം, സ്ഥൂലം, സൂക്ഷ്മം ആൻഡ് കാരണ ശരീരം, ഈ മൂന്ന് ശരീരങ്ങള് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അപ്പോ അവിടെ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡില് ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ്, അത് പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കാണാം. സ്പേസ്, ടൈം ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട്, ദേശകാല വസ്തു പരിച്ഛേദങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒന്ന്. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ കാണുന്നു. The same, that is basically
the Bheda-bhava, same species, different species within an entity. അതായത് സജാതീയ, വിജാതീയ ആൻഡ് സ്വഗത ഭേദഭാവങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട്. അപ്പോ ദേശകാല വസ്തു പരിച്ഛേദങ്ങൾക്കും സജാതീയ വിജാതീയ സ്വഗത ഭേദങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മളുടെ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആത്മചൈതന്യത്തിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ മുകളില് ഈ മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഒക്കെ വികാരങ്ങളെ നമ്മൾ അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് therefore rooted in this process of projection and the veiling. ഒരു മറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിന്റെ മുകളിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ പുറമേയുള്ള മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ശരീരത്തിനും കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളെ, പുറമേയുള്ള വസ്തുക്കളെ ആ ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് വെയിലിംഗ്. ഈ പ്രൊജക്ഷൻ വെയിലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് an automatic process that happens, and because of which we are limited in scope as well as in our understanding of the infinitude that is within us. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ശരീരത്തിനും ഒക്കെയുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അതിന്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് കാരണം നമ്മൾ ആത്മാവിനെ, നമ്മളുടെ തന്നെ ആത്മതത്വത്തിനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. ആൻഡ് therefore we start giving some name and form to the atma within us for the shape as well as the characteristics that is of the mind and the senses. ഇത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലും വേദാന്ത പഠനത്തിലും ഒക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 കൊല്ലമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അതിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫിസിക്കൽ ഫോമാണ്, നെയിം ആൻഡ് ഫോം ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കാരണമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എന്റെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ശരീരത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട്, അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വസ്തുക്കളെയും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരിൽ ആത്മതത്വം കാണുന്നില്ല. ഒരേ ആത്മാവ്, എന്നിലുള്ള ആത്മാവും മറ്റുള്ളവരിലുള്ള ആത്മാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ വണ്ണസ്, അതിനെ നമ്മൾ കാണാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വേറെ നമ്മളുടെ എല്ലാം സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹാബിച്വൽ ടെൻഡൻസീസ് ആണ്. അതിനെയാണ് വാസനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും, മനുഷ്യന്റെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച്, ബിക്കോസ് മനസ്സ് വരുന്നു, ഇന്റലക്ട് വരുന്നു, ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു, വികാരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം എന്നിലേക്ക്, എന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്ത. നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസീസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ വാസന എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാബിച്വൽ ടെൻഡൻസീസിനെയാണ് വാസനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂട്ടി വരുന്നു. ഹാബിറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ വാസനയുടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കണ്ടു, എങ്ങനെയാണ് ഈ വാസനകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. വാസനകൾ ആർ റൂട്ടഡ് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, പീപ്പിൾ ആൻഡ് ആക്ഷൻ. വ്യക്തികളിലോ വസ്തുക്കളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ആണ് നമ്മളുടെ വാസനകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് ചിന്തിക്കാണ്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് തിങ്കിങ്. ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല, ആലോചിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴുതി പോകും. നോ ഫോർസൈറ്റ്. ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചിന്തയും നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നോ ഫോർസൈറ്റ് and therefore we keep on repeating this, then it becomes a habitual repetition. അങ്ങനെ 3 തരങ്ങളിലുള്ള വാസനകളുണ്ട്. വേൾഡ്ലി, സ്ക്രിപ്ചറൽ ആൻഡ് ബോഡിലി. 3 വിധത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് വാസനകൾ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടു. ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്കും അതിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടും, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളും അങ്ങനത്തെ നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മാത്രമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക, അത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റലക്റ്റിന് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തും. അതിനുശേഷം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് 2 സംഗതികളാണ്.
ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഗതിയിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി, അതൊരു വാസനയായി മാറും, നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള വാസന ഇല്ലാണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ബോഡിലി സെൻസസിന്റെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്വര, അത് ദാറ്റ് ഈസ് 3 തരം വാസനകൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഹാബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് ചിന്തയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടിപ്പിക്കൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തരം ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻ മാതിരിയായി മാറുക. അതാണ് the thought doesn't come into picture at that point in time and it is getting translated into action. അനർത്ഥ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം ഹാബിറ്റ്സ്, തോട്ട്, ആക്ഷൻ, ആൻഡ് ദീസ് ആക്ഷൻസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് മോർ ഹാബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഹാബിറ്റ്സ്, തോട്ട്, ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വീഴുന്നു. അതിനെയാണ് അനർത്ഥ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വാസനകള്, ചിന്ത, കാര്യം, വാസന, ചിന്ത, കാര്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ അനർത്ഥ പരമ്പര. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാസനകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മള് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന വാസന, ചിന്ത, കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതിനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് മനസ്സിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്. അപ്പൊ അതിന് ശോധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കൃതി സ്വാമി തേജോമയാനന്ദ്ജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന മനഃശോധനത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ യു ആക്ച്വലി ഡു, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ യുവർ ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ്. ഈവൻ ദോ ദ നോൺ ഡുവൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോക വേഴ്സിൽ പറയുന്നതിന്റെ ഇതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 2, 3, 4, 5, 6 വേഴ്സസിന്റെ കാര്യം. അത് ഞാനൊന്ന് ഐ വിൽ റീഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി. വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് സോ ഫാർ കവേർഡ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദർ. ഈവൻ ദോ ദ നോൺ ഡുവൽ ബ്ലിസ്ഫുൾ സുപ്രീം സെൽഫ്, രണ്ടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാം ബ്ലിസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള സുപ്രീം സെൽഫ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ബീയിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദം. നമുക്കൊന്നും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ബീയിങ് വെയിൽഡ് ബൈ ഇഗ്നറൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങൾ, അതിന്റെ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വിദ്വേഷം, മറ്റത് മറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആ കൗരവത്വം കൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. However, when the ignorance is dispelled by the knowledge of the self, ഇതാരാണ് സുപ്രീം സെൽഫ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിളങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും. Shines within by itself. As long as the impurities of the mind exist and are weakened, the desire for knowing the truth does not arise in the human heart. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഇഫ് ഡിസയർ ഫോർ ട്രൂത്ത് ഡസ് നോട്ട് അറൈസ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ due to past karmas, ഇത് നമ്മളുടെ ശീലങ്ങൾ, വാസനകളെ കാരണം, or he begins to understand through listening, firm abidance in the supreme self does not happen. ഇത് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദൃഢമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കില്ല. ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദിസ് അബൈഡൻസ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ഏകാഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, the seekers do not experience the supreme bliss enjoyed by the yogi who is liberated, and the seeker's practice becomes fruitless. For gaining firm abidance in the supreme self, purity of mind is required. മനസ്സിന്റെ മനസ്സ് നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുള്ളൂ. Hence all resolute seekers, ഇത് വേണമെന്നുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് should strive to gain the purity of mind through teachers prescribe several methods. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? അത് means for purification of the mind are yajna, charity, austerity. Yajna means worship, actually. Worship, charity, austerity, japa, pilgrimage and vows. ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന 6 സംഗതികളാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഈ 6 എണ്ണം നമുക്ക് അതിനെ
ഒരു കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻസോട് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. So there are 6 things. What are they? Are yajna, charity, austerity, japa, pilgrimage and vows. എന്ന് പറയുന്ന 6 അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻഡവേഴ്സ്. ഒരുമിച്ച് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് യജ്ഞഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയും. വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ്. ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരു ആരാധനയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഈശ്വരാരാധനയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആത്മാരാധനയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓൾവേസ് ബീങ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദ ജോയ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്നർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് പവേർഡ് ബൈ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ, ഡ്യൂട്ടീസ്, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ചെയ്യുന്ന അത് ധർമ്മമാണ്, എൻ്റെ ധർമ്മമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ അബിലിറ്റീസ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. നമ്മൾ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ ആ യജ്ഞം, ത്യാഗം, സമർപ്പണം, പ്രസാദഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ യജ്ഞഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. And with this, definitely all of this being done not for myself, selfish ആയിട്ടുള്ള ഒരു reason അല്ല. It is being done so that as many others are also benefited from my thinking and my thoughts എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരിക. So duty, sense of duty, right attitudes and supreme motivations. ഇതോട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനെയാണ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. this is very much required for the purification of mind. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം ആണ് മനസ്സിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ശരിയാക്കി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, യജ്ഞഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, യജ്ഞം. ആൻഡ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ചാരിറ്റി, ഗിവിംഗ് അവേ വിത്ത് നോ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ഫ്രം മണി, ടൈം, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇമോഷണൽ കംഫർട്ട് കൊടുക്കല്, ഇമോഷൻസ്, അത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി റാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്, ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഓൾസോ നോളജ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ ചാരിറ്റിയിൽ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ചാരിറ്റികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന മണി, ടൈം, ഫിസിക്കൽ, ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് നോളജ്, അത് തന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇംപ്ലിക്കോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇംപ്ലിക്കോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം I'm actually bringing it here. It is ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വാക്കല്ല, പക്ഷെ somebody else has actually defined it. Imblicosphere is the sphere of influence of your actions. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അതിന്റെ ഫലം ആരൊക്കെയാണ്, എവിടെയൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും. അത് അതിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ വ്യാപ്തിയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ആണ്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. വി കീപ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി 10 പേരെ സഹായിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 10 പേർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ഒരു 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടെ വിപുലമായിട്ട് 10-20 ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ റേഡിയസ് കൂട്ടുക, സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കൂട്ടുന്ന മാതിരിയാണ്. ഇത് സ്ഫിയർ 3 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഫെറിക്കൽ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ കാശ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാശ് തീരുന്നതോട് കൂടി അത് തീരും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം. ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5-6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 5-8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെയും വിശപ്പ് വരും. അപ്പൊ വേറെ പിന്നെയും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം അതിന് 8 മണിക്കൂർ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് രക്തം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അയാൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദ ലാർജർ ദ റേഡിയസ്. പിന്നെ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക,
അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെൽട്ടർ. അപ്പൊ അതിന്റെയും ഇഫക്റ്റ് ലാർജർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് കൂട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താലോ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പണം കൊടുത്താൽ ആ പണം തീരുമ്പോൾ അത് കഴിയും. പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആ കൊടുക്കുന്ന ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പിന്നീടുള്ള ജനറേഷൻസിലേക്കും ഒക്കെ പകർത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇമ്പാക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. the sphere of influence increases. അങ്ങനെ നമ്മളെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് വെറും പണം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വേറെ പുറമേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളായിട്ട് അത് ഇറങ്ങി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചാരിറ്റി അതിന് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ആത്മചൈതന്യത്തിനെ നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനസ്സ് ബുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ചാരിറ്റി ഓഫ് മനസ്സ ഇന്ദ്രിയാണാംച ഐകാഗ്ര്യം തപഹ. മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പിൻ പോയിന്റഡ്നെസ്, അതിനെയാണ് തപസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റെറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. തപസ്, ഓസ്റ്റെറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തപ, യജ്ഞം, ദാനം, തപ. മൂന്നാമത്തെ ചാരിറ്റി, ദാനം, ഓസ്റ്റെറിറ്റി, തപ. സോ യജ്ഞ, ദാന, തപ, ഓസ്റ്റെറിറ്റി. സോ മനസ്സ ഇന്ദ്രിയാണാംച ഐകാഗ്ര്യം തപഹ. സിംഗിൾ പോയിന്റഡ്നെസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ സെൻസ്. മനസ്സ് സിംഗിൾ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. മനസ്സ് മാത്രമല്ല, സെൻസസിനെയും സിംഗിൾ പോയിന്റഡ് ആക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പൊ സെൻസസിനെ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആക്കലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആവശ്യം. അത് അപ്പൊ മനസ്സ് കൺട്രോൾഡ് ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ ഫോക്കസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫോക്കസ് ഓൺ എനിത്തിങ്, വൺ സിംഗിൾ ഐറ്റം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ്, അത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഗം ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ സഹായിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫോക്കസ് അത് പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അത് മുഴുവനും ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ് മെഡിറ്റേഷൻ. അത് ആക്ച്വലി സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സെൻസസിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് then we slowly that helps to bring the mind also into control. That is austerity, and this austerity in a much more larger scale. അതിനെ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 3 സംഗതികളാണ്: മോഡറേഷൻ, കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ. 3 വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ തപസ്, മനസ്സിന്റെ തപ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ, മനസ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തപസ് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓസ്റ്റെറിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ത്രൂ മോഡറേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മോഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു മിഡിൽ പാത്ത്, ഗോൾഡൻ മീൻ, വിത്തൗട്ട് ബീയിങ് ടു മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ടു മച്ച് ഡൗൺ. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത്, അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, മധുരം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ മിതമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മാതിരി ആ മോഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ദെൻ കൺസർവേഷൻ, നമ്മളുടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ. മനസ്സിന്റെ എനർജിയെ നമുക്ക് കൺസർവ് ചെയ്യാം. മനസ്സിന് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് 3 വിധത്തിലാണ്. which is through the process of anxieties about regrets of the past, anxieties about the future, and agitations in the present. So anxieties, regrets and agitations, ഇത് 3 channels ആണ്. These are the 3 channels through which we waste our energies. അപ്പോ ആ വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്, അതിന് ഓസ്റ്റെറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നു. That is conservation of energy. Our conservation, just like the conservation of ecological balance and other systems that we do in the outside world, similarly the mind also needs that kind of a conservation. And effort in conserving the energy of the mind by not being regretful of the past, nor anxious about the future, and being in a state of equilibrium in the present, and focusing on the now, the power of now. അതിലേക്ക് വരുന്ന കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി
what are we? What is our goal? Vision, mission, goal statement. Organizations vision, mission, goal statement. It is basically to make sure that that everyone involved in the team, in the organization, is aware of the orientation of the company, of the organization. Orientation. That's individual. If we can provide an orientation, then the mind will be ready to focus. Focus of the mind through austerities. The austerity processes are moderation, conservation, and orientation. Manascha indriyanamja aivagram tapaha. Tapa and the condition. Next is japa. Jabam. Spiritual and religious ritualism. That is other than process. Now let us look at the japa in a much more larger sense. Think about it, and you can think about the various applications of it in the outer world. Continuous and conscious repetition. Continuous and conscious. It is conscious. It is involuntary conscious and it has to be continuous. But I have to make sure that whenever I am at a decision point, I will be conscious of the fact that I have to make sure that I should think and act on it. And it has to be in every such activity, every such juncture in our day-to-day living, we should be conscious of this fact that I should catch hold of myself and not fall in for the vasanas. And the vasanalkku veenu povanda chitayayittulla vasanalkku veenu povanda pravarthikkan vendittu njan enne pidichu nirthanam kadinjanittu pidichu nirthanam. Conscious and continuous repetition. This is basically what Bhagavad-Gita chitrikaranam thanne. Sri Krishnan Arjunan Sri Krishnan അഞ്ച് കുതിരകളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അല്ല, കുതിരകളെ എവിടേക്കും പോകാനായിട്ട് ഓടി 5 വിധത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആരായിരിക്കണം? മനസ്സല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഇന്റലക്റ്റോ മനസ്സോ അല്ല, അർജുനനല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണനായിരിക്കണം. That is the subtle intellect. The subtle intellect that is watching your vasanas and making sure that only the good vasanas are exhibited. ഒരു continuous and conscious repetition, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു continuous and constant process ആണ് ജപം. അതിനെയാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. As we think, so we become. This japa therefore is one of the primary steps for the transformation of the mind. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഞാൻ എന്തിനാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മചൈതന്യമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാസനകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വാസനകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വാസനകളാണ്. അതല്ലാണ്ട് ആ വാസനകളെ നമ്മള് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രോസസ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? രണ്ടെണ്ണമാണ്, ചിത്ത ഏകാഗ്രത ആൻഡ് ചിത്തശുദ്ധി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പിൻപോയിന്റഡ്നെസ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലീൻലിനെസ് ഓഫ് ദ ചിത്തം. അന്ധക്കരണം, ചിത്തം, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ വാസനകള് ഉണ്ടാവുന്ന ആ വാസനകളെയാണ്, അത് ചിത്തത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡീപ്പർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അവർ മൈൻഡ്, മെമ്മറീസ് ആൻഡ് മൈൻഡ്, അതിന് ഏകാഗ്രത, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് പോയിന്റഡ്നെസ്. അതിന് നമുക്ക് ഓസ്റ്റിലിറ്റി വഴിയാണ് അത് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. ആ ഓസ്റ്റിലിറ്റിയെ നമ്മളെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണിത് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡോർ, മനസ്സിലായി, അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനമാവും. അപ്പൊ ആ ഡോർ തുറക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ചിത്തശുദ്ധി, ക്ലെൻലിനെസ്, അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നല്ല തെറ്റും ശരിയും ശ്രേയസ്സും പ്രേയസ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. ഗിവിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ വാണ്ടറിംഗ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് through the process of being continuous and consciously telling within ourselves that I should not fall prey to asanas is what is called as japa ultimately. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ നാക്കുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന നാമം മാത്രമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നാമം ചെല്ലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം പോയി നാമം ചെല്ലും, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നാമം ചെന്നാൽ എല്ലാം, എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, എല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി നാമം ചെല്ലി മാത്രം കാര്യമില്ല. It has to be a constant process, ഈ ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. And the next is what is called as pilgrimage എന്ന് പറയുന്നത്. തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്
കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് തീർത്ഥാടനം ചെയ്യണം, തീർത്ഥ സ്നാനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് പുറമേ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള പുറമേ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പല തീർത്ഥ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നത് മാത്രമാക്കി മാറ്റരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആസ്പെക്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി കൻ ഡു എവറി ഡേ pilgrimage. What is that? Taranti anena idi തീർത്ഥം, that which helps you cross the ocean of ignorance. നമ്മളുടെ ഈ ഇഗ്നറൻസ്, അറിവില്ലായ്മ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതാണ് തീർത്ഥം. അത് ആ സഹായിക്കുന്ന സംഗതികളെ തീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ഇപ്പൊ എക്സ്പെർട്ടീസ്, നെറ്റ്വർക്ക്, എക്സ്പേർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആവശ്യം, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വിച്ച് ഈസ് നോളജ് intense ആണ്, and multiple areas of knowledge expertise is required to come up with doing things in specific for any project or product or services. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അറിവ് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അത് ഒരുമിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദി എക്സ്പെർട്ടീസ് നെറ്റ്വർക്ക്. അതിന് നമ്മളെ വി ഷുഡ് നോ who are the people and then connect and then be in constant touch. The network may not be only with people. The person who knows where knowledge is available is the knowledgeable person. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ നോളജും എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അത് എവിടെ കിട്ടും അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ I'm effective, very effective. So the person who knows where knowledge is available is knowledgeable. Networks of enlightened people, etc. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാച്ച് എ കോൾഡ് അല്ലെ, ഈ ജലദോഷം എങ്ങനെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് നെഗറ്റിവിറ്റി പകർന്നു പിടിക്കുക. സോ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും തടുത്തു നിർത്തുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. Visiting places of such people, such good things, places of knowledge, idakke pilgrimage inde part ആണ്, which is something that we can do every day. Idakke, so it is as applicable as in the spiritual world as well as in the material world. അത് ശരിയായ വിധത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. Pilgrimage, that is what is called pilgrimage, something that helps you to cross the ocean of ignorance. Taranti anena idi tirtham. Ignorance ine anena taranti, which can cross over that, is either this is tirtham. And then finally we have this vow, increasing vows, strength of mind, the willpower that we bring forth, increase of willpower, the disciplines that we can develop such that our willpower is increased. We will not slip into mediocrity. We will always make sure that the quality is maintained. Appo adina willpower and discipline it is a mental power which is combined with the intellectual process and knowledge. Idu chernittu cheyyumbol it becomes sublimation. Forceful aayittu rewards, punishments, other റിവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്രഷൻ ആവും. അതിന് പകരം നോ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ത്രൂ നോളജ്, സബ്ലിമേഷൻ, യൂസിങ് സബ്ലിമേഷൻ. അതിനെയാണ് വോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ ഫ്രം സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിച്ച്ഡ് ഓൺ ടു എ ഹയർ ഗോൾ ആൻഡ് ഹയർ പർപ്പസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യജ്ഞം, ദാനം, ചാരിറ്റി, തപസ്, ഓസ്റ്ററിറ്റി, ജപ, പിൽഗ്രിമേജ്, തീർത്ഥാടനം ആൻഡ് വോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ തന്നെ മനഃശക്തി കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന വ്രതങ്ങളാണ് വോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യജ്ഞം, ദാനം, തപ, ജപ, തീർത്ഥാടന, ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ വൺ ഈസ് ദിസ് വോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആറാമത്തെ ഇത് ഈ 6 എണ്ണം ആണ് നമ്മൾക്ക് വ്രതം.
വ്രതം. അപ്പൊ നമ്മളിതൊക്കെ വ്രതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെവലിൽ നമ്മളിത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ദിവസവും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ജപവും തീർത്ഥാടനവും വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രതയും മനസ്സിന്റെ ഭംഗിയും കൂട്ടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വാസനകളെ ഇത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ബീങ് അവെയർ ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് റെഗുലർലി, then slowly you will see the negative vasanas withering away, such that you will be ultimately in connection with the Atman and not the whims and fancies of the mind and the intellect and the pleasures of the senses. Whims and fancies of the mind and intellect and pleasures of the senses. Adil ninnu maariyittu we, and not also captured by our vasanas, and we are not a slave to our vasanas. So you will get rid of the slavery of the vasanas, the whims and fancies of the mind and the intellect, and the pleasures of the senses. അങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, മനസ്സ് that will actually shine with the light of self. അങ്ങനെ that is the process. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഗീതയിൽ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേന മറ്റേ സ്മോക്ക് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചളി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനസ്സാവാം. അത് അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ, അതായത് അപ്പോ അതിന്റെ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സ്മോക്ക് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ കാറ്റ് മതി, വെറും കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് മാറും, അപ്പൊ നമുക്ക് തീ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ചളിയുള്ള മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തുണി എടുത്ത് തുടക്കണം, നല്ല തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം, കുറച്ചും കൂടി പണിയുണ്ട്. മറ്റേത് വെറുതെ ഒന്ന് കാറ്റ് വന്നാൽ മതി, ഒന്ന് ഊതിയാൽ മതി, പോയിക്കോളും, പോകാം. പക്ഷെ ചളിയാണെങ്കിൽ തുണിയെടുത്ത് മാറ്റുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഊതണമോ ചളിയെടുത്ത് തുണിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി തുടക്കണമോ നമ്മുടെ മനസ്സ്. മൂന്നാമത്തത്, ഏത് വിധത്തിലാണോ ഗർഭപാത്രത്തില് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി 10 മാസം ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്ന് അവിടത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വലുതായി പിന്നെ പ്രസവം എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചില സംഗതികൾ അത് നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ കുറെ അനുഭവിച്ച് തീർത്തതിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് മനസ്സ് ക്ലീനായി വരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ചിലത്. അങ്ങനെ 3 വിധത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ചെയ്യണം. അത് ആ വാസനകളുടെ എത്രത്തോളം വാസനകള്, വെറും പുകയാണോ വാസന, ചളിയാണോ വാസന, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവാണോ വാസന എന്നുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പണികൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റാൻ. ഇതാണ് ഗീതയില് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏത് ചാപ്റ്ററിലായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ധൂമ്രയൻ വെറുതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അത് ഏത് ചാപ്റ്ററാണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, ഈ പറയുന്ന പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട്, ആ എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇടണം. ആ എഫേർട്ട് ത്രൂ യജ്ഞ, ദാന, തപ, ജപ, തീർത്ഥാടന ആൻഡ് വ്രത, അങ്ങനെ 5-6 പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ കൃതിയിലൂടെ, മനഃശോധനം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലൂടെ തേജോമയാനന്ദജി വേദാന്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, ഈ 6 പ്രോസസ്സുകളെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇൻ വൺ ഗോ. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ഹാപ്പൻസ്. പിന്നെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയായിട്ടുള്ള ചില കണക്ഷൻസും കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത് കണ്ടിട്ട് കാണാമെന്ന്. അതിൽ കൂടുതൽ സോ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു അവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് വിൽ കണക്ട് വിത്ത് വാട്ട് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹേർഡ്. And we will try to practice it. ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ, അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസസ് ആൻഡ് അറ്റ് ഹോം, can we practice it? And if we can, then നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപവും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Every day. These are things that you can do every day. And we should do that. അപ്പൊ അതിന് പ്യൂരിഫിക്കേഷന്റെ അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 3 എണ്ണമാണ്. അവയർനെസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന
പോരായ്മകൾ. That is, we are not fully aware of our mental impurities. നമുക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കറകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ല. When expressed, we are aware of them temporarily. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും, ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ പിന്നീട് അപ്പം തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു വാസന കാരണം. We are aware of them temporarily, but we have no real understanding of them. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റുകൾ പിന്നെയും നമ്മൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So that is basically in the level of understanding we have a problem. And then we are sometimes not aware of the consequences of our actions. We do not really comprehend the consequences. ഈ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ തെറ്റുകള് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വി മസ്റ്റ് ബിക്കം ഇന്റൻസ്ലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുറവുകളെ പറ്റി നമ്മൾ നല്ല ബോധമുണ്ടാവും. എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വീണു പോകുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വൈസസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വെർച്യൂസ് ആണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വൈസസ് ആസ് വെർച്യൂസ്, അതിന്റെ ഒരു തെറ്റ്. ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് വി ഡോണ്ട് ഫീൽ ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ഹാവിംഗ് ദീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. We tend to consider our vices as virtues. That is a big problem. We justify anger as necessary evil sometimes. We justify greed as a means of prosperity by insisting that dissatisfaction brings us to greater material progress. Material progress, hoarding, എനിക്ക് വലുതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. അത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് പിന്നീടും അതിന്റെ കുറവുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് വേണം, ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. സം സോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, കണ്ടംനേഷൻ ആൻഡ് അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ്, കണ്ടംനേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പ്രോബ്ലം ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് വിൽ ആക്ച്വലി റിഫ്രഷ് നൗ. So contemplation ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് contemplation. Purification of the mind requires contemplation, and that requires 4 steps, daily ചെയ്യാവുന്ന practical സ്റ്റെപ്പുകൾ. And we will see that in more detail also. Be intensely conscious of the impurities of the mind. Anger, greed, passion, wrong knowledge, അങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ്, അതൊക്കെ ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് like anger, greed, passion, അതെല്ലാം അതിൽ പെടും. We have to be intensely conscious of that. Yes, my mind is prone to these things and therefore I should check this എന്നുള്ള ഒരു ബോധം. അത് continuous ആയിട്ട് the B brain should be actually in control of the A brain and telling, I mean, that look, be careful. See the implications and consequences of them. ഇത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഫോർസൈറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വാൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് റെഡിയായിരിക്കണം. And understand them in their totality. എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിനെ ഫുൾ അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ സംഗതിയിലും നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയോക്രിറ്റിയോ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ സംഗതിയിലും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനും ശ്രമിക്കണം. ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ഓർ ഗ്ലോറിഫൈ ദീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. നെവർ. ഇത് തെറ്റാണ്, ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനും പാടില്ല. Impurities of the mind like likes, dislikes, desire, anger, greed, ego, selfishness, etc. Through inquiry, one should understand its nature and its method of operation. എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്, മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയാണ്. This is a constant process, and this constant process can be aided through this yajna, charity, austerity, japa, pilgrimage and vrata. ഇത് ഈ 6 പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we will be in control of these things and will be able to make our mind transparent and pure so that it reflects or it actually lets through the light of the self outside. സെൽഫിനെ മറച്ചു വെക്കാണ്ട് അതിനെ മുഴുവനും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടർ. അതാണ് ആ ഫിൽറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലീനിങ് ആണ്. സ്മോക്ക് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്, ചളിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ശിശുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച്, അതായത് വളരെ എൻട്രൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാസനകളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ 3 പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് അനലോഗസ്ലി ദ ഗീത ഹാസ് ടോൾഡ് us. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സെൽഫ് ഡയറക്ഷൻ, ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്
can only be done through self-direction. Self-direction meaning വേറൊരാൾ പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് വേണം. ആ self-direction process ആണ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. We'll just take a quick look at that. The self-direction process. Steadfast, restraint, environment, health, healthy thought process and purity എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോഡറേഷനും ആ പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഡയറക്ഷൻ, moderation, and all those things are actually explained here in these 7 or 8 slogas. And the practices are about setting your mind on the self, united with the self, yunjita, consistent, constantly, satatam, inspired, rahasi, on the self, on the infinite self inside, focused, steady, sthita, and single, egagi chindanam, one pointed, always, yatha, and not anxious, not worrying about the future, energy wastage korakkiya, nirashi, and altruistic, not holding ego, അങ്ങനെയുള്ള സെൽഫിഷ്നെസ് എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞ അപരിഗ്രഹ, അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, which we have seen in the 6th, when we looked at the 6th chapter. And അതിന് ചില പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിന്റെ preparations for that practice is about intellectual, mental, physical, and outer cleanliness. എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. Outer cleanliness about your attitudes and actions. അതാണ് outer cleanliness. Physical cleanliness is about health, strength, vitality, and the development of skills. ദൈവയജ്ഞം മുതലായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ. Mental cleanliness of controlling the mind, senses, withdrawal, forbearance, faith, and concentration, focus. Samadhi, shakka sambat. And intellectual steadiness, steady and firm, moderate, practical, not extreme. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടതാണ്, അതാണ് 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനെ ഒരു അനാലജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തുണി, ക്ലോത്ത് വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ സ്കിൻ, മാനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തൊലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വിരിച്ച് തുണി അല്ല ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് കുശ ഗ്രാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫേം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് വേണം ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഫിസിക്കൽ അതിന്റെ റിയൽ ഇന്നർ മീനിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഔട്ടർ ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ ക്ലെൻലിനെസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് അത് കാണിച്ചു തന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. Straight, firm, focused, reflecting, non-distracted, unagitated, non-fearing, steadied by the self, mind fully set on the joys of the self as supreme goal. The knowledge-based, selflessly renounced person of perfection will reach the eternal state of the infinite. എന്നാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ്, ഫേം. സ്ട്രെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചമ്മറം മടിഞ്ഞിരുന്ന് സ്പൈൻ നേരെ വെച്ച് ഇരുന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു ഫിസിക്കൽ വെറും റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. സ്ട്രെയിറ്റ് മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവർ നോട്ട് ഓൺലി അവർ ബോഡി, the straightness of our mind and intellect without being crooked, firm, focused, reflecting, thinking, and making sure that our brain is in control of our brain. Reflecting, വാസനകളെ അപ്പപ്പ പിടിച്ച് വാസനകളുടെ തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി, unagitated, not the energy of the mind not being in the present, not agitated, not fearing and not regretful of the past, anxious about the future, non-fearing, steadied by the self and powered by the joys of the self. And that is my supreme goal. And always, constantly, through japa, always being constantly doing that. ഇരുന്ന് ജപിക്കണം. അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അല്ലാണ്ട് ഒരു തുണി വിരിച്ച് ദർഭപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചമ്രം അടിഞ്ഞ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക എന്നല്ല പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ശരീരത്തിനും കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ജപ ആൻഡ് ദ ധ്യാന. The knowledge-based, selflessly renounced person of perfection. Knowledge-based, selflessly renounced. Important. Knowledge-based,
selflessly renounced, sorry, Jnana Karma Sannyasa Yoga. അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. Will reach that infinitude, the purity of mind required to understand constantly that and always being aware and driven by that power of the self from within. Strategies to manage the whole self. Now, in terms of practical application, self-management, another strategy, which is very much required in the thought-powered workplaces, especially our youngsters. You have to manage your own self. How do you manage your own self? Is to resist or preferences or habit control, etc., and instead demonstrate and not being falling for those habits, but demonstrating a more protective, watchful, mindful behavior. The 4-step process being in the present, being aware of your own capabilities and thought processes, identifying your own choices at flux points, and intentionally choosing the most productive option. Intentionally choosing the most productive option. These are the things that practically കൊണ്ടുവരുന്ന മനസ്സിന്റെ ഈ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, വാസനകൾക്ക് പോവാണ്ട് അടിമപ്പെട്ട് പോവാണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് any situation at the workplace, etc. When you are presented with a difficult choice, then how do you move ahead from there? What are the options that I have? I will find out my options and I will evaluate these options and take the most productive one, based on not my own gains, only my gains, the gains of a larger whole, higher goal. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ, there are lots of opportunities for you to use this at workplaces every day. You will be able to get out of your habitual tendencies. ആ habitual tendencies നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. That is the process for that. Strategies in managing the whole self. So map your problem and the solutions. For that, solutions, and you apply this 4-step process to the problem and the solutions, and intentionally choose the most productive option. Being mindful and stocking the self-effort, you put your own effort into that, which will be the most productive, gainful option for a larger set of people. That is basically what self-management is all about. But self-management, there are lots of, the term is used quite widely in professional circles and all, self-management. But people don't look at the details. And when you look at the details, you can see that the Gita has the solution for that. And we can apply. And ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5-10 ശ്ലോകങ്ങൾ അതിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് കടന്ന് അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെളിവാകുന്നത്. So basically, it's about looking at that consciously and mindfully and being aware of these things and your own weaknesses and your knowledge deficits, and going ahead and practicing it in a daily fashion, in a daily practice ആക്കി മാറ്റുക. So responding in ways to align your preferences can make you feel സാധാരണ uncomfortable, unskilled. സാധാരണ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ വരാം. അപ്പൊ നോൺ ഹാബിച്വൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ we need to think, we need to consider our choices, we need to make the right kind of choices, selecting. So analyzing, evaluating, selecting, and finally matching behavior with the choice. നമ്മൾ ചോയ്സ് ചെയ്തതും അത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺഫോമൻസ് ഓഫ് അവർ തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ്. അതിന് നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. അത് നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വി ഹാഡ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. I just wanted to bring it into our focus here so that we know it is the same process of mind purification, thought purification. Mind purification, it is all about thought purification, directing your thought, reducing your Fissiparous thought, cleaning your thoughts, and ultimately directing the thoughts in the right direction. Karmam, Bhakti, Jnanam എന്ന് പറയുന്ന 3 മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം? സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, the application of karma, bhakti and jnana in the process of self-management. That is, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചത്. And
That is self-direction. And therefore, practical meditation. What is practical meditation? It is the state of severance from the union with sorrow. It's called as Dhyana Yoga. This yoga should be practiced with firm determination and without any mental reservations. Chapter 6, 23rd verse talks about that. And what is the practical implication of all this? So it is about analyzing your behavior and cutting off from the habit-induced union with sorrow. Habit-induced വാസനകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടും തെറ്റായിട്ടുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയോക്കർ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വാസനകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിച്ച് ഇസ് ലീഡിങ് യു ടു ഡിസ്ട്രസ്, ഡിജക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ. അത് കടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് basically it is all about being in the present. Do not look back. Do not be regretful of the past. How am I behaving? What is not working? How can I self-manage? That should be the questions that we should ask, to be in the present. And what am I sensing and feeling? Then you should also look at how my mind and intellect is taking it. What is driving you, your distractions? What is driving your sorrow? How do I feel? What do I want? What is going on? What drives me? My lack of awareness, is there anything? Is it because I want to look good that I am trying to do these bad things in the front of others or whatever? So you have to make sure that you understand the dynamics of your thought. Is it because of lack of skill that I am running away from this, or whatever, insecurity? Or is it misplaced notions and outdated themes? This analysis, what am I sensing and what am I feeling? When you are faced with challenges, these are the analytical processes through which your mind should be churned. മനസ്സിനെ കടയണം. ഈ മന്ദര പർവ്വതം ഉപയോഗിച്ച് കടയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന that process of churning of the ocean of milk, ചിത്തത്തിനെ കടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ആ ചിത്തത്തിനെ കടയുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് what am I sensing, what am I feeling? ഇത് കടയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ തുഷിപ്പുകളൊക്കെ ആദ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. Negative thoughts. All my reasons for running away from challenges, reasons for not being enthusiastic enough to do some jobs, reasons for being afraid of taking up some particular tasks. ഇത് ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ദുഷിപ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ലോലി ധന്വന്തരിയും അമൃതവും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. The powers that are hidden within us, that will start coming out. The churning of the bell. അപ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിനെ കടയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദുഷിപ്പുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ അമൃതത്വം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. What are my choices എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ അപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് വരും. What steps can I take? What are the alternatives? Which is a more productive option. അപ്പൊ പല ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പണി, but I am put in charge of that project, and this is a challenge I have to face. I should not say that I don't know and I will run away from it. No, I have to do it. Thought powered world, you have to do it. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചേർണിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ what are my knowledge deficits and all those things, when I look at why is it because I don't have enough knowledge in, or is it because that I have never done this project? I know it, but I have never done such a project, therefore I'm afraid. Or is it because of something else that I'll have to put in more time, effort, and I do not want to do that, I'm feeling lazy? Is it അപ്പൊ ലേസിനെസ് ആണോ, നോളജ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ? അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അമൃതത്വം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ. What should I do in this present situation? Because I cannot change the past. It is already done with. And there is no point in worrying about what will happen in the future. And there is no point in being agitated now, unfocused now. I need to focus. എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ, that is when I will start thinking about my alternatives. And then when the alternatives come forward, we will list out, you can list out the options that I have. Can I have contact with, who knows, who is an expert in this particular knowledge deficit? How can I help?
how can he or that person help, or where can I find the knowledge required for that or the training required for that? Let me do that. And what are the options? What are the alternatives in that? Will I be able to get a person who will be having this knowledge into my team so that, or, collaborate? How do I collaborate with other organizations? Whatever, അങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോഴാണ് ആ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സ്പിരിറ്റ് വരും പുറത്തേക്ക്. അതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അമൃത്. ആൻഡ് വാട്ട് കാൻ ഐ ലേൺ ഇൻ ദിസ്? ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ, കുതിപ്പ് മുമ്പോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തകൾ വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ പറയുന്ന ചീത്ത, ആ ഇതൊക്കെ ചീത്ത വിഴുപ്പൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള അമൃതത്വം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്റൻഷനലി പിക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ. അതിൽ നിന്ന് വി വിൽ അനലൈസ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. ഇതെടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതെടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, മറ്റെന്തെടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ചാൻസ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദിസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ദെർഫോർ ലെറ്റ് മീ ഡു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ, consistently doing this process of reflection from within and repeatedly doing it for all the activities that we have consistently without reservation. ഇതിലെ ഒരു സംശയവും കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. This process will actually is the process of analyzing your sources of sorrow. അതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. That is everyday meditation that you can do in the workplace, at home, wherever it is. It is not about sitting somewhere and then thinking about closing your eyes and chanting some mantras. It is all about doing this every day to identify with the sources of sorrow and take it away from your mind. Physical pain, emotional distresses, ideological differences, it could be any of those things. Bad, wrong habits, false notions and bad company, mistaken identities. ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗമാണ് ധ്യാന യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സെവറൻസ് ഫ്രോം ദ യൂണിയൻ വിത്ത് സോറോ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ധ്യാന യോഗ. ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം ധ്യാന ഈസ് ഈക്വൽ ടു ധ്യാന എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു 6:23, 23rd ശ്ലോക, 6th chapter. So this is the process which will help you to revel in the relief of the happiness of the bliss of self. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആത്മതത്വവുമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് നമുക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മെഡിറ്റേഷൻ. Purification of the mind through the process of meditation in practical living is all about being in the present and analyzing your emotions and thoughts and taking the right choices, balancing things, and ultimately picking the most productive options that are available to you. This is the process of practical meditation. Okay. About at workplaces, the application of dukkha samyoga viyogam implies, there are two types of processes that we can do. One is multitasking and the other one is multiple tasking. Multitasking is a energy dissipating thing because it is contrary to the cognitive process of our thinking processes. It is something called context switching that happens every now and then, which is not definitely not a positive thing. What you should be doing is multitasking, multiple tasking. Multiple tasking is what is recommended because you are going to focus on, when you are doing things, you will be focusing on that only. You may plan out, spread out, prioritize, organize, and then bring your mind to focus on one thing and keep doing that, and then switch to that next only when that is accomplished. Adannulla time limit splitting up the things and then focusing on each one of the items is called as multiple tasking, because the measurement of your productivity and goals is done only at the end of a larger time period, not instantly. Constantly, if you are doing this and thinking about the 10 things that I have accomplished today, and every now and then you are thinking about all the 10 things, then your mind is going to be distracted fully, and then you will keep doing this and that, and then Rameshwarata Shaura എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അതില്ലാണ്ട് if you can do this multiple tasking, which is about organizing, scheduling, and executing multiple tasks and responsibilities across a period of time. At the end of that period of time, you would look back and then you can see that you have accomplished many things to the best of your abilities. And that is what is
the practical application of the severance from the union with sorrow. Dukkha samyoga viyoga. But dukkam എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഫോക്കസ് ഇല്ലായ്മ. അതൊരു ദുഃഖമാണ്. Therefore, your efficiency of doing goes down. That is the sorrow that you have. And that sorrow, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് നമ്മളെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി. അപ്പോ the purification of the mind finally will result in a state of balance of your mind, and so that you are able to see the self in all. നമ്മളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ഒരു that is the spiritual goal. And that is because in our life, which are riddled with dichotomies, pleasure, pain, sorrow, happiness, success, failure, definitely these are we are always pulled by this heat and cold, pleasure and pain, joy and sorrow, honor and dishonor. Heat and cold, pleasure and pain of the BMI, the senses, joy and sorrow of the mind, the emotions, and honor and dishonor of the intellect. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡൈക്കോട്ടമീസിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടാണ്. And because of that, we are always subjective in our analysis, influenced by our joys and sorrows, honor and dishonor, cold and heat, etc. അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആവുന്നത്ര ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റാഷണൽ ഇന്റലക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് how do you bring in objectivity into your life, accepting things as they are. That objectivity, that balance has to be brought in, and then ultimately, therefore, you will have the power. Vasanagalku adimapadanda, you will have the power to accept and reject, various kinds of differences like well-wishers, friends, enemy, indifference, people disliking and liking and disliking people, mediators, relatives, saints and sinners. ആ വേർതിരിവ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ് ആസ് ദേ ആർ. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ്, പ്രസാദഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. പ്രസാദഭാവത്തിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് we will be able to be balanced in our thought processes, in our interactions in the outside world, and therefore be successful. ഇതിനൊക്കെ reasons for this is all because of the restlessness of the mind, and the reasons are identification, justification, condemnation and escapism എന്ന് പറയുന്ന 4 സംഗതികളാണെന്ന് ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. That is basically what we need to identify. We identify with all this, pleasure, pain and all those things, restlessness, and we try to sometimes justify adana vices as virtues, justify that, and sometimes we condemn. Our mind itself will condemn ourselves. Self deprecation. And also sometimes it is because of escapism. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് നിർത്തണം, ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്നാണ് ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. റൂട്ട് ഔട്ട് സെൽഫിഷ്നെസ്. സം ടിപ്സ്. സെൽഫിഷ്നെസ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് എടുത്ത് കളയണം ആദ്യം. That is one of the things that we should understand. Never try to brood over your negatives, justify your wrongs, and never deprecate yourself. Raise yourself by your own self. Udret atmanatmanam. Face weaknesses and errors face on. Have the courage to rectify these mistakes. Identify with the self. Justify only righteousness, dharma, and know your own self, and develop a courageous conscience. Process karma yogathinte summaries ആണതൊക്കെ. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. Ultimately, how will you bring this purification of mind into applicable levels in the outside world? That is basically ഈ 6 സംഗതികൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന 6 സംഗതികൾ അത് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനയോഗത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. 6th chapter of Bhagavad-Gita. So it is actually you can connect these things with that chapters of the Bhagavad-Gita, where the karmaത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ധ്യാനയോഗം. ആ ധ്യാനയോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അതിന്റെ സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ultimately what is going to happen is that we will be actually liberated from our limitations. അതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കർമ്മം, ഭക്തി, ജ്ഞാനമൊക്കെ, and ultimately all this process of purification of mind, the vasana annihilation, purging of the vasanas, that process
ultimately takes you to a point where you will be in a position to liberate yourselves from all the limitations imposed by the mind, intellect, and the senses. Because the self, which is infinite, does not have any of these limitations. All the limitations are brought about by this layers of ignorance. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇഗ്നറൻസ് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇഗ്നറൻസ് ഇൻ ദ കൺവെൻഷണൽ സെൻസ്. വേദാന്തത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെയിൽസ് ദാറ്റ് ആർ പുട്ട് ഓവർ ദി BMI, മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. അപ്പൊ മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരത്തിന്റെ തെറ്റുകള് കുറവുകള് അതാണ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ. അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇഗ്നറൻസ് എന്താണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം തന്നെ പോകും. And we get limited. That ultimate ignorance has to be removed. Otherwise, there will be veiling and projection, Maya. And Maya എടുത്ത് കളയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഗീത. കർമ്മയോഗം മുതൽ ഭക്തി ജ്ഞാനം. ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ how do you bring that into practice? അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോ ആ വാസനകളെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. How ധ്യാന യോഗ has demonstrated that through this process of ultimately and then connecting it with self-management strategies. So that we can really apply this in a daily process. But how you get liberated? So liberation is the next topic that we will discuss. And this liberation is a 6-step process. Vairagya, Samadhi, Shatka Sambatti, Sravana, Manana, Dhyana, Samadhi. This is the next step that we are going to look at. Viveka Judamanilta, Shankaracharya Swamigala, Adine Mokshasya Hetu, Prathamo Nigadyate. വൈരാഗ്യം അത്യന്തം അനീയം വസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം 69ഉം 70ഉം അത് ആ 69-70 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ലിബറേഷൻ ഈസ് ദ എക്സ്ട്രീം അവേർഷൻ ടു ഓൾ പെരിഷബിൾ തിങ്സ്. Then അതായത് all these fluctuating fortunes. Then follow of calmness, self-control, forbearance, and the utter relinquishment of all the work not enjoined in the scriptures, and then coming, hearing, reflecting on that, and long hearing, reflection, and constant and unbroken meditation on the truth of the mind. Muni. After that, learned seeker attains the supreme nirvikalpa state that realizes the bliss of the nirvana even in this life. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. So basically we are going to look at vairagya, Shama, Dhamma, Tidiksha, Uparama എന്ന് പറയുന്ന mind control, and that Samadhi, Shatka Sambati, Sravana, listening, Manana, reflection, Dhyana, contemplation, Samadhi, meditation. This is the 6-step process defined in the Vedanta studies to liberate yourself from the limitations after the purging of the vasanas and understanding the bondage and its persistence. What is bondage? Understanding the bondage. What is bondage? Why is the bondage persisting? It is because of the vasanas. So we understood what vasanas are. And then now we are looking at how we can purify the vasanas that we have seen now. And now we are in a state where we'll be able to take us towards the process of liberation. That is basically what we are going to look at. Spiritual as well as material sense. We will take a look at that. That we will take up in the next class. And after that, we will really hit the Atman. Final stages. That will be thereafter after that. So we'll stop now and we'll continue next week.